the day or the evening, which is the last topic for this evening. That's the relation of nutrition with positive living. I mean, people who are living with HIV, how important is a balanced nutrition for them, and what should be their style of life, their lifestyle. So, to discuss on this issue, we have Dr. Ananya Bhomik. She is known in the field of scientific research and is also an eminent nutritionist with the experience of working at both extreme stratas of the social ladder. Currently, she is doing her PhD in clinical nutrition, working as a research officer in Medical College, Kolkata, Medical College and Hospital, Kolkata, having many international and national publications to her credit. She is also a consultant nutritionist at her clinic, Dr. Mitro's Clinic at Lake Gardens, Kolkata, where she deals with patients from mainly diabetics, chronic kidney disease, gastrointestinal disturbances, metabolic syndrome, sports nutrition, and immunity. She specialized in weight management and has many patients from the film and media fraternity. Ananya Bhomik is also a columnist for Shananda of Anandabajar Potrika and a resource person for different seminars on health and nutrition in India and abroad. She has appeared in many TV shows as a nutritionist in Zee Bangla, Doordarshan, Akash Aat, and DD Bangla. Welcome, Dr. Bhomik. On behalf of Ruby Society, I warmly welcome you for today's lecture. And now I would request Dr. Bhomik to take over the session. Thank you, Mrs. Sen. That was a very generous introduction. I'm very indebted to you for that. Very kind words. And thank you to Ruby for inviting me over for this session and thinking that I'm good enough to share my knowledge. So I want to start this session by making myself understand, as well as you all understand, that this session is regarding people who are already HIV reactive and are living with it. And according to NACO, once a person is already HIV reactive, that person is immediately started on antiretroviral therapy. I'm sure these things have already been discussed by Dr. Bapaditto, so I would take it from thereafter. So when I am concerned, my patients are either going to start antiretroviral therapy or are taking antiretroviral therapy. So in that case, I would like to start with why nutrition. So I would just like to share a presentation with you all, which will be easier for you all to understand. Just 1 minute. So I hope this is visible. Can anyone just respond? Yes. It is visible. Yeah. It's visible. Okay. So one more thing, আমি কি বাংলায় বলবো না ইংলিশে বলবো? What is comfortable for everyone? বাইলিঙ্গুয়ালে বললেও হবে।
ঠিক আছে, fine. So let's start. Firstly, this is the picture of the global summary of the epidemic due to HIV/AIDS. 2018 scenario eta 36.2 million people are infected and are living with it, and তার মধ্যে থেকে আমরা জেনারেলি NACOR গাইডলাইন অনুযায়ী HIV তে we consider less than 15 years as children. So in that case 1.7 million হচ্ছে children. So people newly infected, এগুলো ইন্ডিয়ার সামারি, এগুলো নিশ্চয়ই has been discussed, তাই আমি এটার ভেতরে বেশি যাচ্ছি না. Coming back to nutrition, now good nutrition is integrally linked to healthy living. সেটা যে কোনো কারোর ক্ষেত্রে ভালো নিউট্রিশন থাকলে হেলদি লিভিং হয়, বা আমরা যেটা বলি কোয়ালিটি অফ লাইফ. আমি জানি না if you all have heard of it. Ultimately quality of life is all that matters. এটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি. Whether you are comfortable and happy with your physical and mental status, that is what quality of life is basically involves. So সেটার মধ্যে good nutrition is extremely important, and nutrition is vital for growth and development in children also. Nutrients are required for immune system function. Poor nutrition may accelerate HIV disease progress, and HIV disease may worsen poor nutrition status. So the objective of our session today is nutrition and immune system, তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক, the components of nutritional assessment, মানে নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট না করলে তো আমরা বুঝতে পারবো না যে কার কতটা নিউট্রিশন দরকার. সো নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্টটাও ইম্পর্টেন্ট. আর লাস্টলি বাট নট দ্য লিস্ট, সেটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিস ফর পিপল লিভিং উইথ HIV/AIDS. ফার্স্ট বেসিক কোয়েশ্চেন, ফুড মানে কি? ফুড মানে এনি এডিবল থিং, কিন্তু তার মধ্যে ওয়ান অর মোর নিউট্রিয়েন্টস থাকতে হবে. এই নিউট্রিয়েন্টস গুলো হচ্ছে আসলে যেগুলো আমাদের শরীরের দরকার. এইগুলোই আমাদের শরীরটা নিউট্রিয়েন্টস গুলোই নিয়ে আমাদের পুরো শরীরটা বানানো হয়. ঠিক আছে? নেক্সট, হোয়াট ইজ নিউট্রিশন? এবার নিউট্রিশনটা কিন্তু ইজ আ প্রসেস. মানে আমরা একটা যে কোনো ফুড সেটা মুখে দিলাম, সেটা মুখ থেকে নেমে আমাদের পুরো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম দিয়ে নামলো, তারপরে আমাদের সারা শরীরে সেটা অ্যাবজর্বড হলো এবং ইউটিলাইজড হলো. মানে সেটার ফাংশনালি আমাদের শরীরে আমাদের শরীর সেটাকে ইউটিলাইজ করলো, এবং বাকিটা যেটা আমাদের শরীরের দরকার নেই সেটা বেরিয়ে গেল. এই পুরো প্রসেসটা কিন্তু ইজ নিউট্রিশন. এবং আরেকটা জিনিস আমাদের জানা খুব দরকার, সেটা হচ্ছে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস মানে কি? এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস মানে সেগুলো যেগুলো আমাদের বডির মধ্যে তৈরি করা যায় না. আমাদের বডির মধ্যে লাকিলি কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারি, কিন্তু অনেক কিছু আমরা পারি না. সেগুলো হচ্ছে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস. আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস? মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস হচ্ছে সেই নিউট্রিয়েন্টস গুলো বা সেই পদার্থগুলো যেগুলো খুব কম বা অল্প পরিমাণে লাগে আমাদের শরীর নরমালি চালনা করার জন্য বা বাঁচার জন্য. যেমন আপনাদের এখন কোভিড এর জন্য কমনলি ভীষণভাবে ইউজ হচ্ছে ভাইটামিনস এন্ড মিনারেলস. এগুলো হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, এগুলো অল্প পরিমাণে লাগে. ফেসবুকের প্রশ্ন কিভাবে হবে কি? এবারে আমাদের বেসিক ফুডের ফাংশনটা কি? তুই অনেকগুলো প্রশ্ন ফুড আমাদের দরকার কেন? কারণ ফুড আমাদের এনার্জি দেয়. ফুড থেকে আমরা প্রোটেক্টিভ একটা কাভারিং পাই, যেটা আমাদের দরকার. ফর এক্সাম্পল ইমিউনিটি, ইট ইজ আ প্রসেস অফ প্রোটেকশন ফ্রম আদার ডিজিজেস. এবং ফুড আমাদের হেল্প করে বডিটাকে তৈরি করার জন্য. এই যে আমাদের হাত পা সবকিছু, এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ফুড থেকে জিনিসপত্র নির্যাস নিয়ে তৈরি করা. ঠিক আছে? এবারে কামিং টু HIV অ্যান্ড নিউট্রিশন বা ইনফেকশন. একটা জিনিস ডক্টর মঙ্গল নিশ্চয়ই বুঝিয়েছেন, HIV itself is an infection, মানে ইট ইজ আ ভাইরাস.
কিন্তু এইচআইভি আমাদের শরীরে ঢোকার পরে কি করে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমিয়ে দেয়। তখন কি হয়, সুযোগ সন্ধানী যে ইনফেকশন গুলো, সেই ইনফেকশন গুলো আমাদের ইনফেক্ট করতে শুরু করে। সুতরাং যখন কারো এইচআইভি ইনফেকশন হয়, তার মানে শুধু এই নয় যে সে এইচআইভি ইনফেকশনের সাথে লড়াই করছে, তার সঙ্গে সুযোগ সন্ধানী যদি কোনো তার ইনফেকশন মাঝে মাঝেই হতে পারে, সেইটার সাথেও তাকে লড়াই করতে হবে। সুতরাং এইচআইভি অ্যান্ড ইনফেকশন, ইট কামস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, মানে এইচআইভি অ্যান্ড ওআইস। সো আমাদের যখন প্রোটেকশন নিউট্রিশন থেকে নিতে হবে বা নিউট্রিশনের সাথে ইন্টারাকশন জানতে হবে, আমাদের এটাও জানতে হবে যে আমরা শুধু এইচআইভির আগেনস্টে নিউট্রিশনের সাথে লড়াই করছি না, নিউট্রিশনকে ঢাল করে লড়াই করছি না, আমরা তার সাথে আরো কিছু সুযোগ সন্ধানী ডিজিজ আছে, ইনফেকশন আছে, সেগুলোর সাথেও আমরা লড়াই করছি। কেমন? তো আমাদের জানতে হবে যে পুয়ার নিউট্রিশন increases the vulnerability to infection, মানে যেই আমাদের পুয়ার নিউট্রিশন হলে যে এইচআইভি হবে সেটা কোনো কথা নয়, কারণ এইচআইভি কি করে সংক্রমণ হয় আমরা আগের সেশনেই জেনেছি, শুধু ওইভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হয়। কিন্তু এইচআইভি থাকলে পুয়ার নিউট্রিশন হয়, সেইটা আমাদের ভালনারেবল করে দিচ্ছে টুয়ার্ডস আদার ইনফেকশনস, যেমন টিবি, যেটা মানে হাওয়ায় হাওয়ায় আছে। তো এইগুলো থেকেও আমাদের কিন্তু বাঁচতে হবে। ইনফেকশনস কজ অ্যান্ড অ্যাগ্রাভেট পুয়ার নিউট্রিশন। আবার ইনফেকশন হলে, যেমন এইচআইভি হলে বা টিবি হলে, নিউট্রিশনালি পুয়ার হয়ে যায় একটা মানুষ। সো পুয়ার নিউট্রিশন উইকেন্স দ্য ইমিউন সিস্টেম। পুয়ার নিউট্রিশন হেল্পস increase the incidence, severity and duration of infection. মানে যদি কারো পুয়ার নিউট্রিশন থাকে বা নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস যার খারাপ, সেক্ষেত্রে সেই মানুষটির যে ইনফেকশনটা হবে সেটা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে, তার মধ্যে অনেক বেশি ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকবে তার শরীরে। ঠিক আছে? সিমটমস অফ ইনফেকশনস লিড টু ওয়েট লস। বেশিরভাগ ইনফেকশনে কিন্তু ওয়েট লস হওয়ার একটা চান্স থাকে, এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গ্রোথ ফল্টারিং। বাচ্চাদের গ্রোথ ফল্টারিং মানে একটা বাচ্চা দেখবে যত বাড়ে তত তার ওজনটা বাড়ে, তার গ্রোথ হচ্ছে, মানে শুধু ওজনে না, নানান ভাবে তার গ্রোথ হচ্ছে। সেই গ্রোথটা যদি হয় থেমে যায় বা পেছনের দিকে রিগ্রেশন হয় বা কমে যায় আগের থেকে, সেটাকে আমরা বলি গ্রোথ ফল্টারিং। তো ইনফেকশন হলে গ্রোথ ফল্টারিং হয় এবং ফার্দার ইমিউনিটিটা আরো খারাপ হয়ে যায়। So these are the basic relationships between nutrition and any kind of infection. এবার নিউট্রিশনাল ইমপ্যাক্ট অফ এইচআইভি। ইন্টারেক্টিভ সেশনে এইচআইভি ইটসেলফ কি করে নিউট্রিশনালি আমাদের শরীরে? বলবো এইচআইভির জন্য খিদে কম পায়, পুয়ার ফুড ইনটেক হয়। খিদে কম পাচ্ছে একজন মানুষের, এটাকে আমরা অ্যানোরেক্সিয়া বলি, বা পুয়ার ফুড ইনটেক হয়, যেটার জন্য খিদে এবং পুয়ার নিউট্রিয়েন্ট অবজর্পশন। ওই যে আগে আমি যেটা দেখালাম যে নিউট্রিশন মানে আমরা যেটা খাচ্ছি সেটাকে অ্যাবজর্ব করতে হবে শরীরের মধ্যে, নইলে আমরা সেটাকে ইউটিলাইজ করবো কি করে। ঠিক সেইভাবে আমাদের অ্যাবজর্পশনটার ক্ষমতাটাও কমে যায় যদি কারো এইচআইভি ইনফেকশন হয়। এবং ডিসরাপশন অফ মেটাবলিজম, মানে যে কার্যক্রিয়াগুলো, এই যে নানান রকম নিউট্রিয়েন্টস নিয়ে শরীরের মধ্যে যে কার্যক্রিয়াগুলো হওয়ার কথা ছিল সেইগুলো কমে যায়, সেইগুলো গন্ডগোল হয়ে যায় এবং ক্রনিক ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস বেড়ে যায়। আর মাসেল, আমাদের দেখবে মাসেল প্রোটিন যেগুলো হয়, যে মাসেলস গুলো আছে, সেগুলো এইচআইভি ইনফেকশন হলে অনেক পাতলা হয়ে যায়, মানে ক্ষয় হয়ে যায়, রেস্টিং বলে এটাকে, মানে মাসেলটা কমে যায়। তো সেটা এইচআইভি করে, স্পেসিফিক্যালি এইচআইভি সেটা করে। এইটা দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে। প্রথমে হচ্ছে এইচআইভি আমাদের শরীরের মধ্যে পুয়ার নিউট্রিশন করায়। তারপরে এইচআইভি আবার
পুয়ার ইমিউনিটিটা, মানে যার ইমিউন সিস্টেমটা যেরকম আছে সেটাকে আরো খারাপ করে। সেটা কেন করে আমরা আগে জেনে নিয়েছি, CD4 এর জন্য। CD4 সেটা করে। এবং তারপরে আবার অন্য ইনফেকশনের প্রতি, অন্য ইনফেকশনের জন্য এইচআইভি শরীরকে আরো ভালনারেবল করে দেয়। মানে সেই সুযোগ সন্ধানী যে ইনফেকশন গুলো আছে তাদের এইচআইভি বলে এসে, তো সেটাও একটা সমস্যা। আবার এইচআইভি ইনক্রিজ করে নিউট্রিশনাল নিডস, মানে শরীরের নিউট্রিশনের প্রয়োজনীয়তাটা এইচআইভি বাড়িয়ে দেয়। এবং একটা মজার জিনিস হচ্ছে, এই প্রত্যেকটা জিনিসকে বাড়ায়। যেমন নিউট্রিশনাল নিড ইনক্রিজ হলে অবভিয়াসলি পুয়ার নিউট্রিশন হবে, কারণ নিউট্রিশনাল নিড যার বেশি সেই অনুযায়ী যদি না খায় তার নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস পুয়ার হয়ে যাবে। তার নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস পুয়ার হলে তার ইমিউনিটি খারাপ হয়ে যাবে, এবং ইমিউনিটি খারাপ হলে তার অন্য ইনফেকশন আসার চান্সেস বেড়ে যাবে। তার অন্য ইনফেকশন চান্সেস বেড়ে গেলে আবার নিউট্রিশন নিডটা বেড়ে যাবে। তো এটা একটা ভিশাস সাইকেল, এটা চলতেই থাকে, এবং এতে এইচআইভি স্ট্রঙ্গার হয় আর মানুষের শরীর আরো আরো ক্রমশ উইকার হয়ে যায়। এবার নিউট্রিশন এক একটা ফেজে এক এক রকম ভাবে, মানে এইচআইভি তো নানান ফেজ আছে, তো এই ফেজে নিউট্রিশন এক এক রকম ভাবে তার রূপ বিস্তার করে। দেখো, প্রথমে হচ্ছে ইনিশিয়াল ফেজ। ইনিশিয়াল ফেজে কিন্তু বিশেষ কোনো সমস্যা হয় না, শুধু ইনক্রিজ নিউট্রিশন নিডস হয়। তখন শরীরের মনে হয় যে তার খাবার বেশি দরকার, তাহলে সে বেটার থাকবে। তারপরে সেরো কনভার্সন আর অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ফেজ, এই তিনটে ফেজেই কিন্তু শুধু নিউট্রিশনাল নিডস বাড়ে বা নিউট্রিয়েন্ট নিডস বাড়ে, আর কোনো সমস্যা হয় না। আচ্ছা, নিউট্রিয়েন্টস মানে যদি কারোর ক্লিয়ার না থাকে আমি আরেকবার বলে দিই। নিউট্রিয়েন্টস মানে হচ্ছে ধরুন প্রোটিন, এনার্জি, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, মানে কার্বোহাইড্রেট থেকে এনার্জি আসে, বা ধরুন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যেমন ভিটামিনস, মিনারেলস, এগুলো হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টস। এগুলো ফুডের মধ্যে থাকে, এগুলো আমাদের শরীরে দরকার হয়। নিউট্রিয়েন্ট নিড বাড়া মানে ফুডের নিডও বাড়া, কারণ ফুড থেকেই আমরা নিউট্রিয়েন্ট পাই। তো রিডিউসড ফুড ইনটেক এটা হয় যখন ইনিশিয়াল সিমটমস আসে। ধরুন কোনো রকম সিমটমস, জ্বর হলো বা প্রচন্ড পেট খারাপ হলো, যেগুলো স্যার হয়তো বলেছেন, ডক্টর মন্ডল হয়তো বলেছেন যে এই সমস্যাগুলো ইনিশিয়ালি এইচআইভি রোগ ইনফেকশনটা হলে হয়। সেই সময় কি কি হবে না, খাবার ক্ষমতা কমে যাবে আর ওয়েট লস হবে, ওজনটা ক্রমশ কমতে থাকবে। ওয়েট লস হবে, যে ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডাল্টের কথা বলছি সেক্ষেত্রে ওয়েট লস হবে। যদি বাচ্চাদের কথা বলেন সেক্ষেত্রে ওয়েট গেইন হবে না, সেটাও গ্রোথ ফল্টারিং। ওকে, তো তারপরে আবার নেক্সট স্টেজে যদি আমরা যাই, দেখবো আমরা আর্লি ইমিউন সিস্টেম ফেলিয়ার। এই সময়টাতে কিন্তু আস্তে আস্তে ওয়েস্টিংটা প্রচন্ডভাবে শুরু হয়ে যায়। ওয়েস্টিং মানে যেটা আমি আগে বললাম, এই যে মাসল প্রোটিন গুলো ভেঙে যায় এবং মাসলটা ক্ষয়ে যায়, আস্তে আস্তে কমে যায়, পাতলা হয়ে যায়। এইটা কিন্তু আর্লি ইমিউন সিস্টেম ফেলিয়ার ফেজটাতে চলে আসে। তারপরে হচ্ছে ফুল ব্লোন এইডস, মানে সবকটা সমস্যাই একসাথে আসে এবং তার সাথে মেটাবলিক ইম্পেয়ারিটি মানে অল্টারেশন হয়, যেমন নানান রকমের মেটাবলিক সিনড্রোম দেখা দিতে পারে। তো এই সব সমস্যাগুলো ধাপে 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 ধাপে, যেরকম এইচআইভি ধাপ এগোয় এইডস এর দিকে যায়, সেরকম নিউট্রিশনাল ইম্প্যাক্টের ধাপ এগোয়। এবারে আসি কম্পারেটিভলি একটু বেটার একটা টপিকে, সেটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশন। মানে এই যে আমরা বললাম যে এইচআইভি নিউট্রিশনালি এই ক্ষতি করছে আমাদের শরীরে, সেটা কি আমরা করতে দেব নাকি আমরা নিউট্রিশনালি ইন্টারভিন করব? আগেই বলে দিই, এআরটি ইজ অ্যান ইন্টারভেনশন হুইচ ইজ ম্যান্ডেটরি। ওটা তো অবভিয়াসলি এইচআইভি কে কন্ট্রোল করতে সবচেয়ে বেশি রকম ভাবে হেল্প করে, কিন্তু তার সাথে সাপোর্টিভ ইন্টারভেনশন হচ্ছে নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশন।
একজন ব্যক্তি যে এইচআইভি পজিটিভ, তার এআরটি যেরকম খেতেই হবে, তার সাথে যদি সে নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশন ভালো করে করে বা নিউট্রিশনাল সাপোর্ট ভালো করে নেয়, সেক্ষেত্রে তার জীবনটা আরো কোয়ালিটি অফ লাইফ বেটার হবে এবং তার অনেক ছোটখাটো শরীর খারাপ থেকে সে বাঁচতে পারবে, কারণ তার নিজের মধ্যে নিউট্রিশনালি সে বেটার থাকবে। কি করে সেটা আমরা দেখি। নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশন যদি এইচআইভি পজিটিভ পেশেন্টস নেয়, সেক্ষেত্রে তার নিউট্রিশনটা ভালো থাকবে বা নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, এই অর্থে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস বলা হচ্ছে গুড নিউট্রিশন থাকবে। তাতে কি হবে? ওয়েট রিগেইন হবে, মেনটেন করা যাবে, তার ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস অর্থাৎ এনার্জি, প্রোটিন, ফ্যাট, এইগুলো কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, এগুলো ভালো থাকবে না, মানে কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকবে না, এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসেরও, ভিটামিন মিনারেলের কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকবে না। এবং নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশন নিলে ইমিউনিটি ভালো হবে, কারণ আমরা সবাই জানি যে ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য নিউট্রিশন মানে প্রচন্ডভাবে জরুরি। তো সেক্ষেত্রে ইমিউনিটি ভালো থাকলে আমাদের ইনফেকশন, অন্য ইনফেকশন আসবে না, সেটা বেটার। আবার নিউট্রিশন ইন্টারভেনশন থাকলে নিচে যেটা লেখা আছে, রিডিউস ভালনারেবিলিটি টু ইনফেকশন, মানে ছোটখাটো ইনফেকশন হলেও আমরা ভালনারেবল হব না, আশেপাশে থাকলেও ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইনফেকশন মানে বারবার হবে না বা বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে না ইনফেকশন, ঠিক আছে। এবং নিউট্রিশনাল নিডস মেট, মানে এইচআইভি ইনফেকশন যে নিউট্রিশনাল নিডটাকে বাড়িয়েছিল সেটা মিট করা যাবে, সেটা অ্যাডিকুয়েট ভাবে আমরা পাবো। এবং আবার নিজেদের মধ্যেও দেখুন, ভালো নিউট্রিশন থাকলে ইমিউনিটি স্ট্রঙ্গার হবে, কোনো বাইরের যদি ইনফেকশন আসে সেক্ষেত্রে ভালো করে লড়াই করতে পারবে বেশিক্ষণ, মানে ক্ষণস্থায়ী হবে আর কি, ছোটখাটো ইনফেকশন হবে, ক্ষণস্থায়ী ইনফেকশন হবে। তাছাড়া নিউট্রিশনাল নিডস মেট হবে, মানে অ্যাডিকুয়েট ডায়েট, ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সব ঠিক থাকবে, এবং আবার তার জন্য আবার গুড নিউট্রিশন হবে। তো পুরোটাই ইন্টারলিঙ্কড। তো এটা একটা পজিটিভ সার্কেল যেটা ঘুরতেই থাকবে যদি নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশনটা ভালো হয়। আরেকবার পরিষ্কার করার জন্য আরেকবার আমরা দেখে নিই, ব্যাড সাইকেল অফ পুয়ার নিউট্রিশন অ্যান্ড এইচআইভি। পুয়ার নিউট্রিশন weakens immune system, increases vulnerability, increased nutritional needs, এবং পেশেন্ট আরো অসুস্থ হয়ে যায়। আর এটা গুড সাইকেল, সেটা হচ্ছে গুড নিউট্রিশন, strengthening ability to fight infection, reduce vulnerability to infection, nutritional needs well met, and the person is a healthier person with a better quality of life. ওকে, এবারে যেটা আমাদের সবচেয়ে জরুরি সেটা হচ্ছে জানার জন্য যে কোন মানে আদেও নিউট্রিশনাল নিডটা কার কিরকম। একজন মানুষ যে এইচআইভি ইনফেক্টেড, সে কোথায় অবস্থান করছে, সে কতটা তার দরকার নিউট্রিশন, বা তার নিউট্রিশন কার্ভটাতে সে কোথায় আছে, যে স্টেপসগুলো আমি বললাম সেগুলোতে। তার জন্য কি করতে হবে? নিউট্রিশনালি অ্যাসেস করতে হবে একটা মানুষকে। ওয়ে পেশেন্ট অ্যাট ইচ ভিজিট, এটা আমরা এআরটি সেন্টারে প্রত্যেকবার করা হয়, প্রত্যেক মাসে পেশেন্টের ওজন নেওয়া হয় এবং একবার করে হাইট নিলেই হয়, সেখান থেকে আমরা বিএমআই বের করি। বিএমআই বের করলে দেখা যায় যে বিএমআই মানে কি, বডি মাস ইন্ডেক্স, যেটা থেকে বেরোয় যে একজন মানুষ সে কি আন্ডারওয়েট, না তার ওজন ঠিক আছে তার হাইট অনুযায়ী, না তার ওজন বেশি। তো এটা জানতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো যে সেই পেশেন্ট কোথায় অবস্থান করছে। আর ছোটদের জন্য গ্রোথ কার্ভ আছে, ন্যাকোর গ্রোথ কার্ভ আছে, গ্রোথ কার্ভ ন্যাকোর হোয়াইট কার্ডে দেওয়া থাকে। আর আরেকটু বড় বাচ্চাদের জন্য আমরা WHO গ্রোথ কার্ভ ব্যবহার করি। সেক্ষেত্রে গ্রোথ কার্ভটা মনিটর করতে হয় যে বাচ্চা কি বাড়ছে না বাড়ছে না দেখার জন্য। এছাড়া ক্লিনিক্যালি কিছু সিমটমস আছে যেগুলো অবজার্ভ করতে হয়, যেগুলোর সাথে নিউট্রিশন প্রচন্ডভাবে লিঙ্কড। আর পেশেন্টকে বারবার জিজ্ঞেস করতে হয় তার খাওয়া দাওয়া নিয়ে, তার খিদে পাচ্ছে কিনা, কতটা খাবার খাচ্ছে, কোনো স্পেসিফিক সিমটমস হচ্ছে কিনা। যেমন ধরুন
আমি একটা উদাহরণ দিই। পেশেন্টদের অনেক সময় মানে খেতে অসুবিধা হয়, কারণ তাদের গলার মধ্যে ছোট ছোট আলসার দেখা দেয়, ঠিক আছে, বা ওরাল ক্যান্ডিডাইটিসও হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের খাওয়া দাওয়ার অনেক পরিবর্তন করতে হয়, যাতে সেই পেশেন্ট যে এইচআইভি পজিটিভ এবং তার আলসার আছে মুখে বা তার ওরাল ক্যান্ডিডাইটিস আছে, তো সেই ক্ষেত্রে যাতে সেই পেশেন্ট খেতে পারে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রত্যেক ভিজিটে জিজ্ঞেস করতে হয় এবং করাও হয় এআরটি সেন্টারে, যাতে পেশেন্টকে নিউট্রিশনাল কেয়ারটা দেওয়া যায়। এবার আমি আরেকটু ডিটেলে যাই যে হাই রিস্ক সাইনস অ্যান্ড সিমটমস, মানে নিউট্রিশনের দিক দিয়ে হাই রিস্ক সাইনস অ্যান্ড সিমটমস কি, যেটা আমাদের একটু নজর রাখতে হবে। মানে এই এইচআইভি ইনফেক্টেড পারসন যাদের এই সিমটমস গুলো হচ্ছে, তাদের কিন্তু স্পেশালি নিউট্রিশনাল অ্যাডভাইস বা নিউট্রিশনাল সাপোর্ট দরকার। যেমন সেগুলো হচ্ছে অ্যাপেটাইট লস, মানে অখিদে, যেটা ভীষণ কমন পজিটিভ পেশেন্টসের মধ্যে। এটা একদম প্রথম দিক থেকেই মাঝে মাঝে দেখা যায় যে এইচআইভি ইনফেক্টেড হওয়ার পরপরই খিদেটা চলে যায়। আমি বলছি না এটা সবসময় 100% এইচআইভির জন্যই হয়। অনেক সময় এইচআইভি পজিটিভ হওয়ার পরে পেশেন্টদের একটা সাইকোলজিক্যাল সেটব্যাক হয়, যেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ এইচআইভি পজিটিভ হওয়াটা তো শুধু একটা মেডিকেল ব্যাপার না, তার সাথে সোশ্যাল একটা ইমপ্লিকেশন আছে। তো সেইটার জন্য কিন্তু মানে সাইকোলজিক্যালি পেশেন্টদের একটা বড় সেটব্যাক হয়। সেখানে আমাদের কাউন্সিলররা আছে যারা চেষ্টা করে তাকে সাপোর্ট দেওয়ার, অনেক রকম সাপোর্ট আছে, সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু তার একটা সাইড এফেক্ট কিন্তু অ্যাপেটাইট লস, অখিদে। এটা সাইকোলজিক্যাল কারণেও হতে পারে, এইচআইভি কারণে তো হয়ই হয়। এবং সেটা থেকে আবার ওয়েট লস হয়, সেটা এইচআইভির কারণেও হতে পারে, অখিদের জন্যও হতে পারে। ডায়রিয়া ইজ ভেরি কমন ইন এইচআইভি, ইট ইজ এক্সট্রিমলি কমন। ডায়রিয়ার সময় আমাদের এক্সট্রিম অ্যাটেনশন দিতে হয় পেশেন্টদের, যে তাদের আমরা বলে দিই যে কি খাবার খাবে খাবে না, এগুলো আমরা স্পেশালি বলে দিই সেই পেশেন্টদের। পেন ওয়েন সোয়ালোইং, এটা আমি যেটা এক্সাম্পল দিলাম, যে কিছু কিছু ইনফেকশন যখন ওআই হয়, সেক্ষেত্রে মানে খাবারটা যে গিলবে সে গিলতেই পারছে না, গিললেই গলায় ব্যথা করছে, সুতরাং তার নিউট্রিশনাল নিডটা সে তো পূর্ণ করতে পারছে না, তাই না? তার ওয়েট লস হচ্ছে। তো এই জন্য কিভাবে সে খাবে, গিলতে পারছে না, তাও সে কিভাবে খাবে। আবার ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোইংও হয়, অনেক সময় এমন ভাবে মানে কিছু ইনফেকশন হয় যে গলার এখানটা ফুলে যায়, গলার ভেতর দিকটাও ফুলে যায়, তো গিলতে অসুবিধা হয়, সেখানে যে পেনটা হচ্ছে তা না। তাছাড়া ডিহাইড্রেশনও হয় অনেক সময়, সেটাকে কি করে কন্ট্রোল করা, সেটা কিভাবে অ্যাড্রেস করা। তাছাড়া ক্লিনিক্যাল সাইনস অফ নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি যেমন অন্য যে কোনো ডিজিজের সাথে কমন, সেরকম এইচআইভির সাথেও কমন। নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সির কিছু সিমটমস আছে, হাইপোভিটামিনোসিস হতে পারে। তো এই জিনিসগুলো নিউট্রিশনিস্টরা যারা আছে তারা ট্রেন্ড আছে এটা দেখার জন্য, তো এগুলো দেখলে তারা সেইভাবে তাদের অ্যাড্রেস করে। আর অফকোর্স যেটা আমি আগেই বললাম, লস অফ মাসেল মাস, এটা আমরা অনেক সময় দেখি যারা দেরিতে ডিটেক্টেড হয়, এইচআইভি পজিটিভ দেরিতে ডিটেক্টেড হয়েছে, তারা আসেই আমাদের কাছে ওয়েস্টিং নিয়ে, মানে তারা টেস্টই করেনি, তাই তারা জানে না যে তারা এইচআইভি পজিটিভ, কিন্তু হয়তো অনেকদিন আগে তারা এইচআইভি পজিটিভ হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো সাইনস এন্ড সিমটমস নেই। তো তারপরে যখন তারা টেস্ট করে তখন তারা জানতে পারে, এবং তখন অলরেডি তাদের কিন্তু এইড স্টেজের কাছেই চলে এসেছে তারা। সেই সময় আমরা দেখতে পারি যে তাদের কিন্তু মাসেল মাস লস হচ্ছে, বা এটাকে বলা হয় ওয়েস্টিং। মিনিমাইজ ফুড ইনটেক ইন অ্যাকিউট ইলনেস, এটা তো মানে ম্যাক্সিমাইজ ফুড ইনটেক ইন অ্যাকিউট ইলনেস, এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা আমি ডিসকাস করতে চাই যে কিভাবে নিউট্রিশনাল ইন্টারভেনশনটা করব যখন একজন পেশেন্ট অ্যাকিউট ইলনেসে আছে ডিউ টু এইচআইভি এইডস, তাকে কি করে আমরা নিউট্রিশনালি হেল্প করব। প্রথমত হচ্ছে ফুড বেসড সিমটম ম্যানেজমেন্ট ইজ ইউনিভার্সাল। এখানে দেখুন আমি যে সিমটমস গুলো বললাম, এই সিমটমস গুলো আমরা কিন্তু ফুড দিয়ে ম্যানেজ করতে পারি। যেমন ডায়রিয়া হলে
আমরা কি কি খাবার দেব, তারপরে যখন সোয়ালো করতে অসুবিধা হয় তখন কি কি খাবার দেব, এগুলো আমাদের সব জানা থাকে। সেইগুলো ওইভাবে আমরা সিমটম গুলো ম্যানেজ করতে থাকি। তারপরে আরেকটা জিনিস আমাদের কাছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো আমরা পেশেন্টদের ভীষণভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে লোকালি অ্যাভেলেবল ফুড, যেগুলো লোকালি অ্যাভেলেবল। যেমন অনেক সময় অনেকে হয়তো ভাবে শামুক, গেরি, গুগলি এগুলো মানে খাওয়া যায় না, কিন্তু যদি ভালো করে ধুয়ে ঠিক মতো রান্না করে খাওয়া যায়, এগুলো কিন্তু এক্সট্রিমলি নিউট্রিশিয়াস। কারণ যেহেতু আমাদের মানে গভর্নমেন্ট হসপিটালে উই ডিল উইথ পেশেন্টস হু কাম ফ্রম অ্যান এক্সট্রিমলি লো ইকোনমিক স্ট্র্যাটা, তাদের কাছে দামি দামি খাবার কিনে খাওয়াটা সম্ভব না। কিন্তু আমাদের কিন্তু লোকালি অ্যাভেলেবল প্রচুর খাবার দাবার আছে, যেগুলো আমাদের বাড়ির আশেপাশেই আছে হয়তো, কিন্তু আমরা মন দিয়ে দেখি না। সেগুলো কিন্তু যথেষ্ট নিউট্রিশিয়াস। তার মধ্যে একটা মানে অত্যন্ত নিউট্রিশিয়াস হচ্ছে শামুক, গেরি, গুগলি। এগুলোকে রান্না করে যদি ভালো করে খাওয়া যায়, ক্যালসিয়ামও আছে, প্রোটিনও আছে, নানান রকমের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আছে, তো এগুলো খুব হেল্প করে। আর সত্যি তো এগুলো তো কিনতে হয় না, তো এগুলো কিন্তু আমি আমার পেশেন্টদের যথেষ্টভাবে রেকমেন্ড করি। Try to provide patients with available nutrient-dense food that help alleviate their acute symptom. মানে এই যখন ধরুন খুব জ্বর আসছে, ধরুন এইচআইভি হয়েছে, সে পেশেন্টের টিবি হয়েছে, তার প্রচন্ড জ্বর আসছে, আর সেক্ষেত্রে তাকে এমন ভাবে মানে সে তো ডাবল খেতে পারবে না, তার নিডটা কিন্তু ডাবল, কিন্তু ডাবল পরিমাণ সে খেতে পারছে না, কারণ তার খিদেটা অতটা নয়। সুতরাং তাকে এমন ভাবে আমরা খেতে দিই যেটা পরিমাণটা কম, কিন্তু সেখানে নিউট্রিয়েন্ট ডেন্স খুব বেশি। যেমন কিছুই না, ধরুন খাবারের মধ্যে আমরা যদি একটু ঘি অ্যাড করলাম, বা ধরুন কোনো কোনো ফলের বদলে আমরা কলাটা দিলাম, সেটা নিউট্রিয়েন্ট ডেন্স। তারপরে ধরুন আমরা বাটার অ্যাড করলাম, তারপরে আমরা একটু ভাতটা যখন মাখছে তার সাথে আলু সেদ্ধ বানিয়ে দিলাম, ভাতটা মাখলো যখন আলু সেদ্ধ দিয়েই মাখলো, তারপরে তরকারি নিল, তার মধ্যে ডাল নিল তার মধ্যে, তো সেটা নিউট্রিয়েন্ট ডেন্স হয়ে গেল, মানে এনার্জিটা তাহলে বেশি পেল। তারপরে সাধারণ মানে ডাল যেটা হয়, এমনি ডাল না দিয়ে যদি আমরা মিক্স ডাল দিই, সেটা আরেকটু বেটার হয় নিউট্রিশনালি। তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমরা ইনকর্পোরেট করতে বলি পেশেন্টদের। এবার ইনক্রিজ এনার্জি নিড, এই বিকজ অফ ভাইরাল রেপ্লিকেশন, মানে যত এইচআইভি ভাইরাল রেপ্লিকেশন বাড়ে, এইচআইভি ভাইরাল লোড বাড়ে আমাদের শরীরের মধ্যে, তত কিন্তু আমাদের নিড অফ এনার্জি বাড়তে থাকে। প্রথমে 10% বেশি হয় অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ইয়ে থেকে, হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল মানে একজন যে এইচআইভি পজিটিভ নয় সেই মানুষের থেকে 10% বেশি একজন এইচআইভি পজিটিভ ইন্ডিভিজুয়ালের, যার কোনো সিমটম নেই, এই অবস্থায় দরকার হয় এনার্জি। আর যদি তার সিমটমস থাকে, সেক্ষেত্রে তার 20 থেকে 30% বেশি এনার্জি দরকার হয়। এবং যদি তার ওয়েট লস থাকে তার সাথে, তাহলে মানে তার 50 থেকে 100% বেশি এনার্জি দরকার হয়। সেই সব কারণে মানে সেটা কিন্তু বেশিরভাগ আমরা দেখি, যদি টিবি অ্যান্ড এইচআইভি কো ইনফেকশন যখন হয় পেশেন্টের, তখন তার এনার্জি নিডটা একেবারে প্রচন্ড বেড়ে যায়। তখন তাকে কিন্তু এইভাবেই আমরা এনার্জি ডেন্স ফুড দিই। কিন্তু প্রোটিন, নো চেঞ্জ ইন প্রোটিন, ফ্যাট অ্যান্ড মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট, মানে অ্যাজ সাচ কিন্তু সেরকম ভাবে আমাদের দেওয়া নেই যে এগুলো বাড়বে, বাট আমরা তাও চেষ্টা করি যে প্রোটিনটা একটু বাড়ানো এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টটা যতটা সম্ভব তাকে ডেন্স দেওয়ার, কিন্তু রেকমেন্ডেশন অ্যাজ সাচ কিন্তু নেই। এবার ম্যাক্সিমাইজিং ফুড ইনটেক, শুধু ফুড দিলাম সেটাকে এনার্জি ডেন্স করলাম সেটা তো নয়, খাবারের পরিমাণটা আমাদের বাড়াতে হবে। কিভাবে বাড়াবো? লুজ বাউলস অ্যান্ড ডায়রিয়া পেশেন্টদের কাউন্সিলিং করতে হবে প্রচন্ডভাবে, তাদের কাউন্সিলিং এখন তারা ভয় পেয়ে থাকে। স্টার্চি ফুড খেতে হবে, যেমন বানানা, সফট রাইস, পরেজ, মেজ, নানান রকমের মানে মিষ্টি পটেটো, তারপরে মানে যেটা আমরা মিষ্টি আলু বলি, আলু, তারপরে আর ফর প্রোটিন কিন্তু
এগ কিন্তু খাওয়াটা প্রচন্ড জরুরি। এগ, চিকেন, ফিশ এবং কিছু কিছু ডায়রিয়া পেশেন্টকে আমরা বলি ডেয়ারি প্রোডাক্টস না খেতে, মানে দুধ জাতীয় প্রোডাক্টটা না খেতে। আবার ডায়রিয়াটা একটু ঠিক হয়ে গেলে আবার ডেয়ারি প্রোডাক্টস শুরু করে দিই। তারপরে ডিক্রিজ হাই ফ্যাট ফুড, এটা কিন্তু ডায়রিয়াতে আমরা প্রথমেই বলি যে হাই ফ্যাট ফুড কিন্তু ডিক্রিজ করতে হবে। বয়েল অ্যান্ড স্টিম ফুড আইটেম খাওয়াতে হবে ইনস্টেড অফ ফ্রাইং। তার মানে যেখানে ধরুন আমরা একটা খাবার সেটাকে ইনস্টেড অফ কুকিং ইন অয়েল আমরা সেটাকে বয়েল করব বা আমরা সেটাকে স্টিম করব। ম্যাক্সিমাইজিং ফুড ইনটেকের আরেকটা দিকও হচ্ছে যে অ্যাভয়েড করতে হবে কফি আর টি আর অ্যালকোহল। এই তিনটে জিনিস খেলে ফুড ইনটেক মানুষের কমে যায়, এগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করতে হবে এইচআইভি পজিটিভ হলে। ড্রিঙ্ক লিকুইডস অফেন টু অ্যাভয়েড ডিহাইড্রেশন, এটাও কিন্তু খুব জরুরি ডায়রিয়া হলে স্পেশালি। এবং তাছাড়াও ডিহাইড্রেশন কিন্তু যাতে না হয় সেটা দেখতে হবে। বয়েলড ওয়াটার খেতে হবে, নানান রকমের স্যুপ বানানো যায়, ফ্রুট জুসেস খাওয়া যায়, এগুলো খেতে হবে। Consume food that help retain fluids such as millets, banana, peas and lentil. Lentil মানে হচ্ছে ডাল, নানান রকমের ডাল। আর ফার্মেন্টেড ফুড বা দই বা সাওয়ার মিল্ক, আমরা তো মানে এই দিকের ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে সাওয়ার মিল্কটা সেরকম ভাবে কমন নয়, কিন্তু দইটা খুব কমন, তো দইটা খাওয়াই যায়। তার সাথে লিমিট করতে হবে গ্যাস প্রডিউসিং ফুডস। কিছু কিছু ফুড আছে যেগুলো গ্যাস প্রডিউস করে, যে গ্যাস প্রোডাকশনটা বেশি হবে শরীরের মধ্যে সেক্ষেত্রে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছেটা কমে যাবে এবং ফুড ইনটেকটা কম হবে। সুতরাং একটু মানে যদি আমরা কমিয়ে দিই, একদম যে বন্ধ করতে বলছি তা নয়, ক্যাবেজ, অনিয়ন, সোডা যতটা সম্ভব যদি আমরা একটু কম খাই তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরটা আমরা অন্য খাবার বেশি খেতে পারবো। কেমন? কামিং টু দ্য সামারি, সেটা হচ্ছে যে পিপল লিভিং উইথ এইচআইভি হ্যাভ ইনক্রিজড নিউট্রিশনাল নিডস in terms of energy requirements, and people living with HIV should be monitored regularly for weight loss, which may be a sign of decreased intake of disease progression. Steps can be taken to reduce the rate of transmission of HIV from mother to child. এটা নিয়ে ডক্টর বাপাদিত্য কথা বলেছেন যে কিভাবে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন কমানোর জন্য এআরটি ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং তার মধ্যে উনি একবার বলেছেন, তাও আমি আর ডিটেলে পিডিয়াট্রিক নিউট্রিশনে গেলাম না, মানে ব্যাপারটা অনেকটা ডিটেলে যাওয়া যায় কিন্তু অতটা সময় নেই, অত্যন্ত বিস্তারিত টপিক, তাই আমি যতটা মানে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে ডিসকাস করেছি। তো যদি মা থেকে বাচ্চার সংক্রমণ হয়, যেটা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের অত্যন্ত কমে গেছে, আমাদের পিপিটিসিটি যে প্রোগ্রামটা আছে, প্যারেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন যে প্রোগ্রামটা আছে, সেটা কিন্তু খুবই সাকসেসফুল। তো সেক্ষেত্রে তাও যদি প্যারেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন হয় বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো বাচ্চা যদি পজিটিভ হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় এনকারেজ করি ব্রেস্ট ফিডিং। এটা কাইন্ডলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে হ্যাঁ, ব্রেস্ট ফিডিং এ চান্সেস, ব্রেস্ট ফিডিং এ অবশ্যই থাকে এইচআইভি থাকে, ব্রেস্ট মিল্কে এইচআইভি থাকে, কিন্তু মা যদি এআরটি খায়, বাচ্চা এআরটি খায়, এখন তো সব প্রেগনেন্ট মাদারদের এআরটি শুরু করে দেওয়া হয়, বাচ্চা হওয়ার পরেই ওরা ড্রাগস পায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু চান্সেস গো টু ভেরি লেস, মানে অত্যন্ত কম চান্সেস। সুতরাং ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে যে গুড প্রপার্টিজ গুলো আছে সেগুলোর অনেক ভালো, এবং সেগুলোর জন্য সবসময় রেকমেন্ড করা হয় যে এইচআইভি পজিটিভ হলেও, মা এইচআইভি পজিটিভ হলেও বাচ্চা যেন ব্রেস্ট মিল্ক খায়। যদি তারা নিজেরা পরিবার থেকে কোনো ডিসিশন নেন যে না
ব্রেস্ট মিল্ক দেওয়া হবে না, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, অ্যাফাস ক্রাইটেরিয়া বলি আমরা। সেই ক্রাইটেরিয়া গুলোতে যদি আমরা দেখি যে হ্যাঁ ঠিক আছে পারবে তারা বাইরের টপ মিল্ক বা যেটা আমরা ফর্মুলা ফিড বলি, যেটা মানে আর্টিফিশিয়াল ফিড, সেটা যদি পারে তাহলে আমরা বলি হ্যাঁ ঠিক আছে ইউ ক্যান গো অন। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, কিছুতেই মিক্স ফিডিং করা যাবে না। মানে ব্রেস্ট ফিডিং প্লাস বাইরের দুধ, তোলা দুধ, দুটো কিন্তু একসাথে খাওয়ানো কোনো মতেই যাবে না। তাহলে কিন্তু এইচআইভি ট্রান্সমিশনের চান্সেস ম্যানিফোল্ড প্রচন্ড বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে যদি ব্রেস্ট মিল্ক কন্টিনিউ করে অন্তত 4 থেকে 6 মাস অব্দি ব্রেস্ট মিল্কটা কন্টিনিউ করা যায় তাহলে খুব ভালো হয়। তারপরে উইন অফ করে দেবে, বা তারপরে যদি ডিসাইড করে যে আর পারছে না, সেক্ষেত্রে তারপরে আর্টিফিশিয়াল ফিডটা শুরু করতে। একসাথে দুটো কিন্তু করা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ফিডে যেটা ফর্মুলা ফিড হয়, ওই মলিকিউলস গুলো আমাদের জিআই, বাচ্চাদের জিআই ট্র্যাক্টের ভেতরে গিয়ে বড় বড় মানে আলসার টাইপ ফর্ম করে, এবং সেটা দিয়ে কিন্তু ইজিলি ব্রেস্ট মিল্কের যে রেসিপির মধ্যে যে এইচআইভিটা আছে সেটা তাড়াতাড়ি ঢুকে যায় শরীরের মধ্যে। সুতরাং এটা কিন্তু কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। এছাড়া all severely malnourished children require therapeutic care. এটা যেরকম এইচআইভি পজিটিভের জন্য, পজিটিভ চিলড্রেনদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, এইচআইভি নেগেটিভ malnourished চিলড্রেনদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। Children if they are malnourished and severely malnourished, they require nutritional support. এর জন্য অনেক এনআরসিও অ্যাভেলেবল আছে, অনেক প্রোগ্রামস আছে গভর্নমেন্টের যারা স্পেশালি নিউট্রিশন অফ চিলড্রেন দেখছে। সেক্ষেত্রে এইচআইভি পজিটিভ চিলড্রেন আর অবভিয়াসলি অনেক বেশি মাচ মোর ভালনারেবল। সেক্ষেত্রে তাদের স্পেশালি দেখা উচিত। কিন্তু সব বাচ্চারা যারা ম্যালনারিশ তাদেরও মানে আমার পার্সোনালি মনে হয় এটা একদম ইউনানিমাসলি malnourished children should be taken care of, and HIV positive children, since have more chances of becoming malnourished, they should be taken care of much more. So নিউট্রিশনাল কেয়ার প্ল্যানস পাওয়া যায় গভর্নমেন্টেরই প্রচুর আছে, এনজিওদেরও প্রচুর আছে, সেগুলোর সাথে কিন্তু অ্যাটাচ করে দিতে হবে ম্যালনারিশ বাচ্চা হোক। People living with HIV are prone to infections, so access to clear water, appropriate food, hygiene and sanitation are a key part of the emergency response for these people. এটা আমি আরেকবার একটু বুঝিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে আমরা তো থ্রু আউট দ্য প্রেজেন্টেশন আমি কথা বললাম নানান রকম নিউট্রিয়েন্টস নিয়ে, কিন্তু যেটা নিয়ে কথা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে জল। জলটা কিন্তু এক এসেনশিয়াল পার্ট। জল যদি সেফ জল আমরা যদি না পাই তাহলে কিন্তু এইচআইভি পজিটিভ পেশেন্টদের আরো ইনফেকশন হবে। তো কি করে আমরা জলটাকে সেফ রাখবো? জলকে ফোটাতে হবে ফর 20 মিনিটস, এবং তারপরে যেটা সবচেয়ে ক্রুশিয়াল এবং যেখানে মানে খুব একটা ভুল হওয়ার চান্স থেকেই যায়, সেটা হচ্ছে যে তারপরে অনেকে জল ছাঁকেন। আমি জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা, কিন্তু জল ছাঁকা হয়, সেটা কিন্তু করা যাবে না, কোনো মতেই করা যাবে না। তো সেটা যেন না করা হয়, জলের সেডিমেন্টেশন আপনি আপ হবে, সেটা কিন্তু হতে দিতে হবে, সেটা কোনো খারাপ জিনিস না। তো এবারে একটু মাথায় রাখবেন যে জলটা ঠিক আমরা বাচ্চাদের যেরকম ভাবে জল খাওয়াই ঠিক সেরকম 20 মিনিট জলটাকে ফুটিয়ে খাওয়াতে হবে। যাদের 20 মিনিট জল ফুটিয়ে খাওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে তারা জিওলিন ইউজ করতে পারে, জিওলিনটা প্রচন্ড ভাবে হেল্প করবে। ওকে, আর এছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কিন্তু আপনারা বলবেন সবাইকে, পজিটিভ পেশেন্টরা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ইউটেন্সিলস যেটাতে খাবে সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। I think this is the end of my presentation. আর এবার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তারা কিন্তু করতে পারে।
Thank you, Dr. Bhumik, for this lecture. I think it was much needed on World AIDS Day. We all know about HIV, its transmission and prevention also, but this importance of nutrition in the lives of PLHIV was really a very good session. Thank you so much for being with us and highlighting this issue. Now I hand over to Shri for the interactive session. Thank you, Suchandima Bhattacharya, and thank you so much for your wonderful lecture. চ্যাট বক্সে আমরা অনেক প্রশ্ন আছে, তো ওয়ান বাই ওয়ান আমি বলছি। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স ইজ ফ্রম দেবশ্রী দাস। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ জিঙ্ক as a micronutrient to enhance the immunofunction since zinc is an immunomodulator or an antioxidant? হ্যাঁ, এটা একটা zinc is a crucial nutrient when it comes to immunity. It basically improves the immune function. যেটা করে সেটা হচ্ছে যে যখন oxidized হয় তখন it gets attached and it acts as it helps in the process of antioxidation. আর আরেকটা জিনিস কিন্তু এটা নিয়ে প্রচুর রিসার্চ হয়েছে যে HIV itself requires zinc for multiplication. তো সেই জন্য একটা কন্ট্রোভার্সি আছে যে ওরকম যেমন অন্য ইমিউনিটির জন্য আমরা জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টস দিয়ে দিতে পারি ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য, যেমন এই ফর এক্সাম্পল কোভিড ইরাতে এখন সিন্স ডিউ টু দ্য প্যান্ডেমিক একদম নিশ্চিন্তভাবে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন করা হচ্ছে, কিন্তু এইচআইভির ক্ষেত্রে কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন করাটা র্যাশনাল হবে না, কারণ প্রচুর রিসার্চেস বলছে যে এইচআইভি ইটসেলফ রিকোয়ার্স জিঙ্ক ফর মাল্টিপ্লিকেশন। তো সেই জন্য এইচআইভির ক্ষেত্রে একটু মানে বুঝে শুনে দিতে হবে জিঙ্কটা। Okay, and next question is from Orpita Mondol. Can you suggest some food items rich in nutrients that can be easily provided to people in the low income group? এক্স্যাক্টলি, আমি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম তখন সেটা হচ্ছে যে যেটা একদম ফ্রিতে যেটা আমি বলছিলাম যে দেখুন আমরা তো জানি প্রোটিন মানে ডিম, মাছ, মাংস, সেগুলো সবসময় কিন্তু আমরা অ্যাফোর্ডেবিলিটি একটা ফ্যাক্টর। আর আমি নিজে তো গভর্নমেন্ট হসপিটালে কাজ করি, সুতরাং ওখানে কিন্তু অ্যাফোর্ডেবিলিটিটা একটা হিউজ ইস্যু। সো আমি নিজেও রেকমেন্ড করি শামুক, গেরি, গুগলি যেগুলো খুব ইজিলি পাওয়া যায় পুকুরের ধারে, সেগুলো কিন্তু যদি ভালো করে ধুয়ে ইউজ করা যায়, ইট ইজ এক্সট্রিমলি গুড অ্যাজ প্রোটিন অ্যান্ড ইট হ্যাজ এক্সট্রিম মানে প্রচুর নিউট্রিয়েন্টস আছে, ক্যালসিয়ামও আছে, তো ইট উইল রিয়েলি হেল্প। তাছাড়া খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল শাক যেগুলো আছে, নানান রকমের শাক পাওয়া যায়, সেগুলো খাবারের মধ্যে দিন। ভাইটামিন এ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ইন ইমিউনিটি, সেটা শাকের মধ্যে আছে, সবুজ শাকসবজির মধ্যে আছে, সেগুলোর জন্য কিন্তু কোনো খরচা করতে হয় না। আমি আমার পেশেন্টদের এগুলোই বোঝাই, সেটা কিন্তু যদি খাবারের মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে ইমিউনিটিটা ভালো হবে। Vitamin A will take care of that. Vitamin A is extremely crucial for immunity. নেক্সট সৌমি দে প্রশ্ন, অনেক এইচআইভি পজিটিভ মানুষের টিবি ধরা পড়ে, এর সাথে কি নিউট্রিশনের কোনো সম্পর্ক আছে? Absolutely, it is extremely important. কারণ শুধু এইচআইভি দুটো ফ্যাক্টর আছে। একটা হচ্ছে once a person is HIV positive, তখন ন্যাচারালি তার ইমিউনিটি কমে যাচ্ছে, সো দ্যাট পারসন ইজ মোর ভালনারেবল, বা সুযোগ সন্ধানী যে ইনফেকশন গুলো আছে সেগুলো তাকে মধ্যে প্রবেশ করে। তার মধ্যে ইন্ডিয়াতে 1 নম্বর সুযোগ সন্ধানী ইনফেকশন হচ্ছে টিবি, যেটা এইচআইভি ইনফেক্টেড পিপলদের এফেক্ট করে। তার সাথে আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে এমনি একজন মানুষ যদি ম্যালনারিশ থাকে
তারও টিবি হয়। সুতরাং ম্যালনারিশ হওয়া is a very crucial thing. Malnourished patients or underweight patients are more vulnerable to TB. সুতরাং বুঝতে পারছেন টিবি আর এইচআইভি দুটো একসাথে হলে তার কতটা নিউট্রিশনালি সে পিছিয়ে যায়। সুতরাং টিবি আর এইচআইভি কো-ইনফেকশন থাকলে ডাবল নিড অফ নিউট্রিয়েন্টস হয়ে যায়, ইট ইজ ডাবল। সেই জন্য আমি যেটা আমার প্রেজেন্টেশনে দেখালাম যে নিউট্রিয়েন্ট ডেন্স ফুড খেতে হয়, কারণ একটা মানুষ তো দুটো মানুষের খাবার খেতে পারে না, সেক্ষেত্রে তার খাবারের মধ্যেই তার নিউট্রিয়েন্ট ডেন্সিটিটা বা তার প্রোটিনের পরিমাণটা, একটা পরিমাণ খাবারই খাবে কিন্তু তার মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণটা ডাবল থাকবে, বা যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে এনার্জির পরিমাণটা ডাবল থাকবে। কারণ বোথ টিবি অ্যান্ড এইচআইভি দে কজ ওয়েট লস অ্যান্ড ওয়েস্টিং। হ্যাঁ, যেই টিবির মেডিসিন শুরু করবে বা এআরটি শুরু করবে সেটা অনেকটা কন্ট্রোলড হয়, কিন্তু প্রচন্ড ক্রুশিয়াল হচ্ছে প্রোটিন অ্যান্ড এনার্জি। প্রোটিন রিচ খাবার খেতে হবে, এনার্জি রিচ খাবার খেতে হবে টু ফাইট এইচআইভি টিবি অ্যান্ড টু মেক ইয়োর সেলফ ইন আ স্টেজ সো দ্যাট ইউ ডু নট হ্যাভ টিবি ইফ ইউ আর এইচআইভি পজিটিভ। সেটার জন্য নিউট্রিশনাল স্টেটাসটা খুব জরুরি, ভালো নিউট্রিশনাল স্টেটাস থাকা। সৌমিদের আরো প্রশ্ন আছে যে CD4 সেল যখন 200 নিচে চলে যায় তখন শরীরের মাংসপেশি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে শরীর শীর্ণকায় হয়ে যায়, এটা কি অপুষ্টির কারণেই? হ্যাঁ, এটাকেই আমি বলছি, যেটা আমি ওয়েস্টিং বললাম, ওয়েস্টিং সিনড্রোম। মানে মাসলটা আমাদের তো মাসলের একটা পার্টিকুলার ধরুন একটা পার্টিকুলার উইথ থাকে বা একটা পার্টিকুলার থিকনেস থাকে মাসেল, হ্যাঁ, সেইটা কমতে থাকে, পাতলা হতে থাকে বা ক্ষয়ে যেতে থাকে মাসলটা, বাংলায় বলতে গেলে মাসলটা ক্ষয়ে যায়। এইটা এইচআইভির জন্য হয়, কিন্তু এটা যদি একজন মানুষ এইচআইভি পজিটিভ হয়ে তার নিউট্রিশনাল নিডসটা ভালো করে টেক কেয়ার করতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার ওয়েস্টিংটা অত তাড়াতাড়ি হবে না। সে যদি এইডস স্টেজে চলেও যায় তাহলেও তার ওয়েস্টিংটা অতটা হবে না, যদি সে খুব ভালো করে খাওয়া দাওয়াটা করতে পারে। আরও একটা আছে ফ্রম সৌমিদে, শুধুমাত্র নিউট্রিশনাল দিকটাই কি ঠিক করে দেয় যে CD4 সেল বাড়ানো সম্ভব? না, CD4 সেল ম্যাজিক্যালি বাড়ে এআরটি শুরু করলে। এআরটি controls, it cannot kill the HIV, but it can control its replication, মানে কমিয়ে দেয়, ভাইরাল লোড কমিয়ে দেয় এআরটি। তাতে কি হয়, CD4টা বেড়ে যায়। এটা নিশ্চয়ই ডক্টর মন্ডল ডিসকাস করেছেন। এবং তার সাথে যদি আমি যেটা প্রথমে বললাম, যদি ভালো নিউট্রিশন নেওয়া যায় তাহলে CD4টা আরো ভালো করে বাড়ে। Nutrition is a support. When ART is given, nutrition acts as a support. Good nutrition. দেবশ্রী দাস ওর জিঙ্ক নিয়ে যে কোশ্চেন্সটা করেছে তাতেও রিপ্লাই দিয়েছে যে ওকে, ফিউ স্টাডিজ শোড দ্যাট জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি ইজ রিলেটেড টু ইনফেকশাস ডিজিজ লাইক HIV, বাট ইনটেক অফ র জিঙ্ক through tablets or else may increase the chances of diarrhea, kidney or stomach damage. Then what is the solution? সেটা আমি ওনাকে যেটা বললাম সেটাই আমি আবার বলছি, তাহলে বোধহয় আমি ভালো করে বোঝাতে পারিনি, যে জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি এইচআইভি যে অনেক ইনফেকশনই জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি হয়, কিন্তু তার মানে এইচআইভি পজিটিভ হয়েছে তাহলেই তাকে জিঙ্ক দিতে হবে, এটা কিন্তু সলিউশন নয়। কারণ এইচআইভি ইটসেলফ, there are studies saying HIV itself requires zinc for replication. সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট কখনোই দিতে পারবো না এইচআইভি পজিটিভ পার্সনকে, যেটা অন্য অনেক ইনফেকশনে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দিতে পারি। যেমন ডায়রিয়াতে, কিন্তু বাচ্চাদের ডায়রিয়া হলে আমরা জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট দিই তাদের, কিন্তু এটা কিন্তু এইচআইভি পজিটিভ হলে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন
কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে দেওয়াটা উচিত না, কারণ ইট ইটসেলফ হেল্পস এইচআইভি টু রেপ্লিকেট, মানে এইচআইভি কে বাড়তে জিঙ্ক হেল্প করতে পারে, সেই জন্য। দেবশ্রী, তুই আনমিউট করে কিন্তু তোর যদি কোনো ডাউট থাকে সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারিস। হ্যাঁ, প্লিজ। ওপেন সেশন। হ্যাঁ, মানে আমার ওটাই প্রশ্ন ছিল যে কিছু কিছু জিঙ্ক যে ট্রান্সপোর্টার যেগুলো আছে, আমি অ্যাজ এ জিঙ্কটাকে আমি যেহেতু বলছি মানে ইমিউন মডুলেটর, সো সেখানে আমার প্রশ্নটা আসছে। তো কিছু কিছু মানে ওটা আমাদের একটা ইমিউন সিস্টেমকে বা গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্টে হেল্প করছে, আমাদের জিঙ্ক অ্যাজ আ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। তো সেক্ষেত্রে মানে জিঙ্কের যে কার্যকারিতাটা এইচআইভি পেশেন্টদের জন্য কতটা, যেটা ম্যাম বললেন এক্ষুনি আপনি, যে ওর ক্ষেত্রে মানে এইচআইভি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সেটা একটু রিভার্সলি মানে অ্যাক্ট করে। তো সেটা বোধহয় জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টটা ইন কেস অফ এইচআইভি পেশেন্ট অ্যাপ্লিকেবল সেভাবে না। না, সেটা অন্য অনেক অনেক মানে এখন যেমন মানে মাথায় ফার্স্টই আসছে কোভিড এর জন্য, ওটা খুব এসেনশিয়াল। শুধু কোভিড কেন, অনেক ইনফেকশনের জন্য, যেমন ডায়রিয়া হলে আমরা বাচ্চাদের সবসময় জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন দিই, নিউট্রিশন ওটা দরকার, কিন্তু এইচআইভি হলে নিশ্চিন্ত হয়ে দিতে পারবো না। ওই জন্য দেখবেন এইচআইভি প্রোগ্রামে কিন্তু জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন নেই। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ এটা নিয়ে অনেক আমি বলবো না ইউনানিমাসলি লোকে এটা বিলিভ করে, কিন্তু প্রচুর রিসার্চ এরকম দেখিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিন্ত হতে দিতে পারি না। না, হ্যাঁ, আমি কিছু পেপারে পড়লাম যে এইচআইভি পেশেন্টদের জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, মানে সেটা কিন্তু পজিটিভ রিলেটেড। একদম জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি হবে, তার দুটো কারণ হতে পারে, সেটা নিয়েও অনেক ইয়ে আছে, স্টাডিজ আছে, যে এইচআইভি ইটসেলফ জিঙ্কটাকে ইউজ করছে ফর ইটস রেপ্লিকেশন, ও তো শরীর থেকেই নিচ্ছে, সেটা একটা কারণ হতে পারে। এবং আরেকটা কারণও হতে পারে যেটা ইনফেকশন ইটসেলফ ইমিউনিটিটা কমিয়ে দিচ্ছে, অ্যান্ড জিঙ্ক সেজন্য নিডটা বেড়ে যাচ্ছে জিঙ্কের, সো নিড বাড়লে ডেফিসিয়েন্সি হবে। Okay, got it, ma'am. Okay, the next question is from Doel Dasgupta. Does HIV positive pregnant woman needs more nutrients than non-HIV pregnant one? হ্যাঁ, this is a very very pertinent question, very important question. Thank you for the question. এটা সত্যি যে এমনিতেই প্রেগনেন্সিতে তো আমাদের বেশি নিউট্রিয়েন্ট লাগে, সে এইচআইভি নেগেটিভ প্রেগনেন্ট উমেনদেরও বেশি নিউট্রিয়েন্ট লাগে, কিন্তু ওই যে আমি ডিসকাস করলাম প্রথমে যে অ্যাসিমটোম্যাটিক ফেজে যদি আমরা হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে কম্পেয়ার করি, সেক্ষেত্রে আমাদের এমনিতে এইচআইভি ইনফেকশনটা আছে বলে 10% এনার্জি নিডটা বেশি। সো 10% এনার্জি নিডটা যদি বেশি হয়, তাহলে প্রেগনেন্ট উইমেনও ক্ষেত্রেও কিন্তু রেগুলার প্রেগনেন্ট উইমেনের যতটা ক্যালোরি দরকার বা যতটা এনার্জি নিড আছে তার থেকে 10% বেশি, মানে 450 ক্যালোরির মতো আমরা বেশি দিয়ে একজন প্রেগনেন্ট উইমেনকে, তাকে কিন্তু আমাকে আরো 10% বেশি দিতে হবে। সো অবভিয়াসলি ওটা কিন্তু কেয়ার করতে হবে। আর যদি সেই প্রেগনেন্ট উইমেন একদম ফুল গ্রোন এজ এর সময় প্রেগনেন্ট হয়, বা তার তখন কোনো অন্য অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন আছে, তাহলে তো আরো বেশি তার নিডটা হবে, যেটা স্পেসিফিক টু তার স্টেজ অফ এইচআইভি ইলনেস। And the last question is from Orpita Mondal. Do the nutrients get well absorbed in HIV patients? Does the requirements? এটা আমি প্রথমে বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। Does the requirements of nutrients vary in HIV patients? Yes, yes. This is also a very important question. আমরা ভাবছি যে যতটা খাবার আমরা একজন এইচআইভি পেশেন্টকে দিচ্ছি সেটা কিন্তু তার শরীরের মধ্যে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা নয়। এইচআইভি ইটসেলফ অ্যাবজর্পশন যে প্রসেসটা আছে নিউট্রিশনের প্রসেসের মধ্যে, যেটা অ্যাবজর্পশন প্রসেস, অ্যাবজর্পশনকে এইচআইভি কিন্তু হিন্ডার করে। অ্যাবজর্পশন অ্যাকচুয়ালি হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের অ্যাবজর্পশন যত ভালো হবে, এইচআইভি পজিটিভ ইন্ডিভিজুয়ালের অ্যাবজর্পশন তত ভালো হবে না। সেই জন্যেই আমাদের নিউট্রিয়েন্ট রিচ দিতে হয়, মানে ওই জন্যেই যদি ধরুন কোনো সিমটমস নেই তাও আমাকে এনার্জি একটু বেশি দিতে হচ্ছে, আমরা একটু বেশি বেশি করে দিচ্ছি নিউট্রিয়েন্টগুলো, কারণ
অ্যাবজর্পশন মানে পারফেক্ট অ্যাবজর্পশন লেভেল কিন্তু তার নেই। আর আরেকটা বলছেন ইট ইজ ডিফারেন্ট, মানে এইচআইভি পজিটিভ হলেও এক একজনের এক এক রকম। হ্যাঁ, এটা তো হতেই পারে, কারণ এইচআইভি পজিটিভ হলে সবাই যে সেম স্টেজে আছে তা তো নয়। WHO স্টেজ 1 এ থাকলে একরকম, স্টেজ 1-2 তে থাকলে একরকম এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট। WHO স্টেজ 3 মানে তার তো ভালো রকমের অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন আছে, সেক্ষেত্রে তার এনার্জি রিকোয়ারমেন্টটা বেশি, তার প্রোটিন রিকোয়ারমেন্টটা বেশি, তো ওগুলো সব ভেরি করে। আর স্টেজ 4 এ থাকলে ফুল ব্লোন এইডস হলে তো আরো বেশি। তো এই জিনিসগুলো সব সব ভেরি করে। হ্যাঁ, জেনারেলি আমরা দেখি যে একজন ধরুন দুজন ইন্ডিভিজুয়াল, সে দুজনেই স্টেজ 1 বা স্টেজ 2 তে আছে, এই WHO স্টেজ 1 বা 2 তে আছে, তাদের কিন্তু এনার্জি রিকোয়ারমেন্টটা সিমিলার হবে যদি তাদের কোনো রকমের নিউ ইনফেকশন না থাকে। ওকে, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে যে ফর এইচআইভি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে গুড কোয়ালিটি অফ লাইফ শুধুমাত্রই কি গুড নিউট্রিশন, না তার সাথেও আমরা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, মেন্টাল এনি টাইপ অফ মেন্টাল স্ট্রেস বা অ্যাংজাইটি এইগুলোর দিকেও ফোকাস করতে হয়? দেখুন, কোয়ালিটি অফ লাইফ এর মধ্যে অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট আছে। আমার পেপার আছে কোয়ালিটি অফ লাইফের উপর, সো আই ওয়ার্কড অন কোয়ালিটি অফ লাইফ বেশ 2-3 বছর ধরে। কোয়ালিটি অফ লাইফের মধ্যে অ্যাসপেক্টগুলো কিন্তু যে শুধু নিউট্রিশন বা শুধু মেডিকেলি ফিট মানে ক্লিনিক্যালি ফিট তা কিন্তু নয়। সাইকোলজি, ইন্ডিপেন্ডেন্স, একটা মানুষের ইন্ডিপেন্ডেন্স, সেটা ইকোনমিক হতে পারে, সেটা ফিজিক্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্স হতে পারে। তারপরে গুড নিউট্রিশন তো অবভিয়াসলি মেডিকেল বা ক্লিনিক্যালের সাথে গুড নিউট্রিশন ইজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুটো। তার সাথে অফকোর্স সাইকোলজিক্যাল হেলথ, তার সাথে ইকোনমিক, সোশ্যাল, মানে তার সে সোসাইটিতে কিভাবে ট্রিটেড সেটা আছে। তারপরে সেলফ, নিজের যে বিলিফগুলো আছে সেগুলো কি হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, এগুলোও ইম্পর্টেন্ট। তো কোয়ালিটি অফ লাইফ হ্যাজ আ লট অফ ফ্যাসেটস। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যখন আমরা কোনো ডিজিজের কোয়ালিটি অফ লাইফ নিয়ে কথা বলি, সেক্ষেত্রে তার মধ্যে অন্যতম ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় হচ্ছে ক্লিনিক্যাল স্টেট, নিউট্রিশনাল স্টেটাস অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল হেলথ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অনেক অনেক ধন্যবাদ নাইস এক্সপ্লেনেশনের জন্যে। অ্যান্ড এখন আমি সুচন্দিমা ভট্টাচার্যার অনুমতি নিয়ে ভোট অফ থ্যাঙ্কসের দিকে এগোচ্ছি। অন বিহাফ অফ দ্য রুবি সোসাইটি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, আই তনুশ্রী শ extend my most sincere thanks to our first speaker, Dr. Bappaditya Mondol, for delivering a wonderful lecture. And I would like to acknowledge my hearty gratitude to our second speaker, Ananya Bhaumik, for her nice deliberation. Actually, দেখতে গেলে both of lecture were very informative and knowledgeable. সো এরকম লেকচার প্রেজেন্ট করার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা সব এতটাই ইনফরমেটিভ যে অনেকেই অনেক কিছু জানে না, যেগুলো আমরা অনেক বেশি এনরিচ হলাম নিজেদের থেকে। And I am also very much thankful to all the members of the Ruby Society and Research Center. Last but not the least, I would like to thank all the participants and viewers. Finally, I am going to close the session officially, and we have one announcement is that tomorrow we have also a live awareness program in the same web platform at 6 o'clock. Thank you all and good night. Thank you. Thank you so much. Thank you. অনুরিতা দি, আপনি কি আছেন? হ্যাঁ, আমি আছি। Hello, Soumi. I am present here.
হ্যাঁ 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 আমি ওই আমি নাটক দেখার কথা বলছিলাম। এক মিনিট, আমি তাহলে একটু ওটা একটু চালিয়ে চালিয়ে দেখছি। দেখছি।